بِيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے پالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بولو دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلِ شمع، وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے بے حیات، جس کے طلبوں کا دھون ہے بے حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ذکر سب پھیکے جب تک نام ذکر گو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر چاند
بدلی کا نکلا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا ہمارا نبی تاجداروں کا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے سچے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سوچے سے اونچا ہمارا نبی تو انبیاء سے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا غمزدوں کو رضا مجد دیجیے کہ گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ دیکھتے ہیں.
آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے سرکار آ گئے شہ ابرار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے آ گئے جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی آج کی رات الحمدللہ بہت اہم رات ہے، بہت خوشی کی رات ہے، ہمیں اس رات کا بہت بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، یعنی صاحب قرآن آئے اس رات کو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، عیدوں کی عید ہے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اس وجہ سے یہاں آ گئے۔ جیسے ہمارے اندر جذبہ ہے، بچوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، تو بچے کو لے کر برکت کی نیت ہے اور میلاد منانے آ رہے ہیں یہاں پہ۔ بچوں کو اس لیے لے کے آئے ان کے عقائد مضبوط ہو، پتہ لگے حضور کی ولادت میں خوشی منانی چاہیے بھرپور انداز میں۔ ادھر آنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کے ہم سیکھنے کے ساتھ ساتھ سرور حاصل بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو چینل پہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو برکتیں ملیں گی وہ گھر پہ نہیں مل سکتی نا، گھر میں 100 کام ہوتے ہیں، 100 مسئلے ہوتے ہیں، یہاں پر آئیں گے تو یہ کہ سارا کانسنٹریٹ ہوگا ادھر۔ تو الحمدللہ اس رات عاشقان رسول رج رج کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اور ایک تو اس سے شعور پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کس طرح منانے چاہیے، صبح بہارا کس طرح بنانے چاہیے، اور یہ ہے کہ ایک مسلمان میں جذبہ اور جوش بڑھ رہا ہے۔ برکت کی نیت ہے اور میلاد منانے آ رہے ہیں یہاں پہ۔ ماشاءاللہ فضان مدینہ کا ماحول بہت اچھا ہے، یہاں پر سیکھنے کو بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو فیضان مدینہ کا ماحول کیسا ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اچھا ماحول ہے نہیں۔ یہاں پر بہت برکتوں والا ماحول ہوتا ہے اور بہت اچھا یہاں پر آ کے ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو یہاں پر آ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے یہاں پر۔ ماشاءاللہ عاشقان رسول کا اتنا ہجوم ہے کہ رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دن کا منظر ہے۔ آج میں بیسیکلی صبح بہارا کے لیے آئے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے۔ اپنی صبح بہارا جو فیضان مدینہ میں ہوتی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ جو صبح بہارا وہ بنایا جاتا ہے، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا مزہ ہی الگ ہے فیضان مدینہ آنے کا۔ اللہ کے ولی کے قرب میں رہتے ہوئے صبح 12 مناتے تو خوب مزہ آتا ہے اس میں۔ ہر طرف ایک رونق بنی ہوئی ہے، درودوں کی صدائیں آ رہی ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں کے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں پیارا کا سنت سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ جو ہے الحمدللہ جشن ولادت منانے کی ایک حقیقت جان رہا ہے۔ بڑا سکون آیا ہے، تقریباً 2-3 گھنٹے اندر گزار کے آ رہے ہیں، بہت ہی اچھا لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ عاشقان رسول کے پیارے پیارے جذبات، پیارے پیارے احساسات، یہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے دینی ماحول کی برکتیں کہ یہ دعوت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ کل رات، حالانکہ کل 25 اجتماعات کراچی میں ہو رہے تھے گراؤنڈ میں مختلف مقامات پر، ان میں سے ایک اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا تھا، اور پھر یہاں آنے والوں کی تعداد پھر دوسری جگہ پر، پھر دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر محفل میلاد کا سلسلہ جاری تھا۔ اور پھر آج الحمدللہ عاشقان میلاد جلوس میلاد سے فارغ ہوئے ہیں، اور فارغ ہو کر افطار کے بعد مغرب، پھر لنگر میلاد، اور اب عشاء کے بعد الحمدللہ مدنی مذاکرے میں اللہ کا شکر ہے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے سوالات مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔
नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाए, इतिकाफ की नियत जरूर फरमाए। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए, मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की, आप मुतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से भी दोहरा लेना ज्यादा अच्छा है। खा अपनी मादरी जबान ही में कह लीजिए, उर्दू में कह लीजिए कि मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की। जब तक मस्जिद में रहेंगे एहतिकाफ की नियत से आपको मुफ्त का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। और ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, शायरी, इफ्तार, आब जमदम शरीफ पीना, दम के पानी पीना, नियाज शरीफ खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होता है जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। अगर नियत नहीं की थी तो अब कर लीजिए और इफ्तार भी कर लीजिए, मगर एहतिकाफ की नियत खाने पीने के लिए नहीं, सवाब के लिए करनी चाहिए। मुनासिब तरीका ये कि पहले एहतिकाफ की नियत करके, नियत करने के बाद कुछ जिक्र दुरूद कर लीजिए। खा 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अब बेशक इफ्तार कर लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा सुनने की अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए। मसलन अगर जहन बनता हो तो ये नियतें भी की जा सकती हैं। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी न हुई तो आखिर तक नसरात सलाम तक अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। मदनी मुज़ाकरा खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम और मुसाफहा करने और आइंदा भी आते रहने की दावत देकर सवाब का हकदार बनूंगा। मज़ीद नेकी की दावत दूंगा। मौके की मुनासबत से मदनी काफिले सफ़र के लिए भी इनफरादी कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज 1440 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की 13वीं रात है। इस मुनासबत से अरबईन अत्तार किस्त 2 के सफ़ा नंबर 13 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्लमा अलैया अशरन फकअन्नमा अअतक रक़बा, यानी जिसने मुझ पर 10 बार सलाम भेजा गोया उसने एक गर्दन यानी गुलाम आजाद किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं जरूरी नहीं। मन पड़ा अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल कर तब पाए फौरन भी इस्लाह फरमाए। मुझे आए वाए शाए करता, अपने कहे पर बिला वजह जिद करता नहीं, भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میرا نام عرفان ملک ہے اور میں ایک کامیڈین ہوں، اور سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد. اور میں اس ٹائم فیضان مدینہ مرکز میں آیا ہوا ہوں، اور سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو فن سے وابستہ لوگ ہیں، شوبز سے وابستہ جو ادارہ بنایا گیا ہے، وہ جس طریقے سے یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور ہمارے جتنے بھی کامیڈینز ہیں اور ٹی وی کے ایکٹرز ہیں، فلم کے ایکٹرز ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں فیضان مدینہ میں، اور فیضان مدینہ میں ان کو نیکیاں سکھائی جاتی ہیں، ان کو نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، جو بھی اسلام میں اچھی اچھی چیزیں وہ انہیں بتائی جاتی ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے، اور یہ سب مولانا الیاس قادری صاحب کی سربراہی میں ہو رہا ہے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پہلے اس بات کا. اور اس کے بعد میں ایک سوال کرنا چاہوں گا مولانا الیاس قادری صاحب سے کہ آج کل ہم لوگ جس کلچر میں رہ رہے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، خاص کر خاندانی کلچر، اس خاندانی کلچر میں آج کل یہ ہے کہ خاندانوں میں جو ہے نا دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور خاندانوں میں آج کل جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور یہ جھگڑے جو ہیں وہ نسل در نسل تک چلے جاتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ اگر کوئی بچہ ہے، وہ اپنے گھر میں ہوش سنبھالتا ہے، جیسے وہ 13-14 سال کا ہوتا ہے، تو اس کو گھر والوں کی طرف سے ہی منع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ان سے نہیں ملنا ہے. تو اس کے ذہن میں شروع سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ بھیا میں نے تو ابھی یہ، جبکہ اس کے وہ سگے رشتے دار ہوتے ہیں، وہ اس کے خالہ، اس کے ماموں، اس کے پھپھا، اس کے پھپھی، اس کے چچا، مطلب بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں، قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ لڑائیاں جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد نسل در نسل چلی جاتی ہیں، جو ہمارے بچوں تک پہنچ جاتی ہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ دین کے حساب سے، دین کے حوالے سے رہنمائی کی جائے کہ یہ جھگڑے کس طریقے سے ختم کیا جائیں. بہت بہت شکریہ. اللہ اللہ، واقعی خاندانوں میں فاصلے، دوریاں کئی جگہ پر پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی ماں تو کبھی باپ اپنے بچوں کو اس طرح مطلب یعنی کہ ذہن بھی بناتے ہیں کہ خالہ سے نہیں ملنا، چڑیل ہے چڑیل، تجھے یوں کر دے گی، نقصان پہنچا دے گی، چاچو سے نہیں ملنا، صحیح آدمی نہیں ہے. تو اس طرح اپنے جھگڑوں کی وجہ سے یہ بچوں کو بھی ان سے دور رکھتے ہیں. تو یہ واقعی بہت گناہ کا کام ہے اگر کوئی شرعی اجازت کے بغیر ایسا کیا جاتا ہے تو، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، یہ واجب ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا یہ حرام ہے. اللہ کا پیارا کلام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرما رہا ہے، پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 26 ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے. صد الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور محبت اور میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت. مسئلہ اگر وہ محارم یعنی ایسا قریبی رشتہ دار کہ اگر ان میں سے جس کسی کو بھی مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے، سپوز کیا جائے، تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو. جیسے ماں باپ، جیسے باپ ماں، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، چچا پھپھی، ماموں خالہ بھانجا بھانجی وغیرہ میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں، تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے، اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے. یہ جو محارم ہوتے ہیں رشتہ دار، تو ان میں مطلب یہ جن کی میں نے مثال دی، مثلا ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، چچا پھوپھی، ماموں خالہ بھانجا بھانجی وغیرہ، اگر محتاج ہو جائے، محتاج سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، ہمارے یہاں محتاج عام طور پہ اس کو بولا جاتا ہے، مگر یہاں مراد محتاج یہ نہیں ہے، بلکہ خود اس کو کھانے پینے کے لیے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس طرح کا محتاج، ایسی غربت اس پر طاری ہو
کہ وہ बेचारा मतलब अपना खाने पीने का खर्चा अफोर्ड ना कर सकता हो या उसके लिए रहने की जगह ना हो, तो अब ये कि इन पर ये है कि इनका ताउन करें जो कर सकते हैं, जिनके पास इतनी रकम है तो इनको पैसे दें और इनका खर्चा उठाएं। लेकिन आजकल औलाद भी इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होती अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप बेचारे मांगते भी हैं तो बोलते हैं मैं अपनी बीवी बच्चों का करूँगा, तुम्हारा करूँ। जब तुम छोटे थे तो माँ बाप ने तो ऐसा नहीं बोला था कि हम अपना करेंगे तुम्हारा करें, बल्कि खुद भूखे रहकर तुम्हें खिलाया, तुम खुद प्यासे रहकर तुम्हें पिलाया और तुम्हारा हर नाज उठाया, तुम्हारे नखरे बर्दाश्त किए, और आज तुम ये कहते हो। तो वाकई आज औलाद जो है, कई जगह ऐसी औलाद मिलेगी कि जो अपने माँ बाप का ज़रूरतमंद का भी ताउन नहीं करते माली तौर पर। तो ये गुनाहगार है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको ऐसी सूरत में तो खाने पीने का खर्चा देना ये वाजिब होता है, कंपल्सरी होता है। तो अल्लाह पाक तौफीक दे। तो हमें आपस में औलाद को या ख़ानदान को मतलब मिलाना चाहिए, न कि दूरियां। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू बराए वस्ल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। तू जोड़ पैदा करने के लिए आया है, तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। तो हमें एक दूसरे से मिलवाना है, रिश्तेदारों के जो फासले हैं इनको समेटना है और आपस में मेल जोल, प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, उखुव्वत का माहौल बनाना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए तारिक सिद्दीक सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कायनात की सबसे अफजल जगह कौन सी है, ये इरशाद फरमा दें। कायनात की सबसे अफजल जगह वो है जहाँ प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म, बॉडी तशरीफ फरमा है। मदीने पाक में जो कब्र अनवर है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सब्ज गुंबद अपनी जगह पर मरहबा, कब्र अनवर मरहबा। जिस जगह पर बदन अतहर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ फरमाया, वो जगह काबे से, हर मस्जिद से, दुनिया की हर मुक़द्दस जगह से, अर्श मुअल्ला से, बैतुल मामूर से, यहाँ तक कि जन्नत से, अर्श व कुर्सी से, हर जगह से वो जगह अफजल है कायनात की। अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा है, हर मकान से बाला मीठे नबी का रोज़ा। तो यूं मतलब ये कि मजाजन तो गुंबद शरीफ को, कब्र शरीफ को रोज़ा बोलते हैं। रोज़ा के माना बाग, और असल कब्र जो बोलते हैं ना, वो अंदर का जो हिस्सा जहाँ ये मदफून होता है बंदा, वो कब्र कहलाती है। तो जहाँ रोज़ा से मुराद वो जगह है यहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। तो ये जगह अर्शे उला से आला, हर मकान से बाला, जो भी जगह है उससे बुलंद व बाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उबैद रज़ा सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हज़ारों लाखों आशिकाने मिलाद अपने घरों पर, दुकानों पर चरागा करते हैं, झंडे लगाते हैं, तो ये चरागा वगैरह कब तक लगा कर रखें और इन्हें कब उतार लेना चाहिए? वैसे रोज़ाना भी 12 दिन में हमारे यहाँ लगाने का सिलसिला होता है। तो जब तक यानी अव्वल तो चरागा रात को हो, लेकिन इसको ऑन किया जाए बत्तियों को,
ये नहीं असर से ही, शाम से ही जगमग जगमग शुरू हो गई, कि उस वक्त तो उजाला वैसे ही होता है। तो जब इसको रोशन किया जाए, अंधेरा जिसे हो, मसलन मगरिब के बाद मुनासिब मालूम होता है कि मगरिब की नमाज पढ़ के इसको ऑन कर दें, और जब तक चहल पहल रहे, या तो घर में जब तक जागते हैं और इससे इनको फराहत हासिल होती है तो तब तक भले जलती रहे, और जब सोने लगे अब कोई भी नहीं जाग रहा तो अब ये बत्तियां जो जल रही हैं घर में, तो ये फजूल है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे घर में जो बत्ती एक आध बल्ब रोशन रखा जाता है ताकि कोई इस्तिंजा खाने में जाए, कोई निकले आए जाए घर का फर्द, तो वहशत ना हो, तो वो उसके लिए तो सही है। वैसे इतनी सारी बत्तियां लगा के रखना बिला जरूरत, जिसमें कोई भी फायदा नहीं है, खाली बस लगा देना, तो ये इसराफ है। जरा गली में, कूचे में या इमारत के बाहर जो चरागाह हैं, तो वो भी जब तक वहाँ लोगों की चहल पहल है तब तक जला कर रखे। अब कहीं तो रात के 10 बजे सन्नाटा हो जाता है तो ये 10 बजे बुझा दें, 9 बजे सन्नाटा होता है तो 9 बजे बुझाते हैं, कहीं 12 बजे तक चहल पहल रहती है, भले 12 बजे तक जलती रहे, कहीं सारी रात चहल पहल रहती है तो सारी रात जलती रहे। तो यूं मतलब उस हिसाब से इसको जलती रखना है। अच्छा, अब जैसे आज 12वीं शरीफ तो गुजर गई, अब 13वीं शब आ गई, तो बाज़ मकामात पर 13वीं शब को भी लोगों की चहल पहल होती है और लोग चरागाह देखने भी निकलते हैं। तो ऐसी सूरत में जबकि चहल पहले लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो बत्ती जला रखें तो ठीक है, और अगर ऐसा इलाका है कि जहाँ कोई आता ही नहीं है, बिल्कुल सन्नाटे पड़े हैं और बत्तियां जल रही, तो फिर ये बत्तियां बुझा दी जाएं, ये ख्याल रखिएगा। रहे झंडे, तो झंडे भी बस 12 तारीख आज पूरी हो गई, अब लोग इसको देखकर इतना दिलचस्पी हासिल भी नहीं करेंगे, तो इसको फौरन बेशक रातों रात आज उतार लें, एक मुनासिब वक्त पर दिन को उतार लें। इसको ज्यादा रखने में यह कि हवा से, धूप से, फिर ये परचम के रंग को, कपड़े की मजबूती को हर सदमा पहुंचता है, और बाद ये वो लीरे लीरे होकर फिर फजाओं में झूमता हुआ चल पड़ता है या उड़ पड़ता है, फिर बेअदबियों का सिलसिला बढ़ता है ना। तो इसको बस ये आप निकाल लें और फिर सलीके से लपेट कर अगर रख देंगे ना, या ये डंडी है, डंडी को लपेट कर थप्पियां करके इसकी अब किसी महफूज थैले में या रख लें इसको, तो आइंदा साल आपको इंशाअल्लाह ये काम आएंगे, वरना यूं छोड़ देंगे फजा में तो फिर ये आइंदा साल काम नहीं देंगे, तो इस तरह ये जाया हो जाएंगे, तो बचाना चाहिए। अब ये कि जल्दी जल्दी ये तहरीक चला दें कि जो भी चरागाह हैं, झंडे हैं, इसको उतारना शुरू कर दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद G11 फैज़ान मदीना के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर हम अभी मौजूद है, और यहाँ पे कुछ दरख्त है, ग्रास है और सूरजमुखी के फूल भी हैं। अच्छा, सूरजमुखी की एक ख़ास बात है, कहते हैं सूरज जिस समझ जाता जाएगा तो सूरजमुखी का जो उसका फेस कह लें, इसका रुख कह लें, वो भी सूरज की तरफ होता चला जाएगा। अब ये हमें कंफर्म तो नहीं है, ये मैंने सुना था, प्लीज शेख बताइए, सूरजमुखी का फूल का सूरज की तरफ मुड़ जाना क्या है हकीकत, क्या अफसाना? इसके बारे में मालूमात नहीं है, इसका नाम सूरजमुखी जरूर है, यह आपकी ज़बानी पता चला कि यह सूरज की तरफ मुड़ जाता है। मेरी तवज्जो नहीं, हो सकता कभी सुना पड़ा तो याद नहीं है, तो माशाअल्लाह, तो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। इससे ज्यादा अजूबा जो है ना वो ये कि कुतुब तारा ना, कुतुब तारा
یہ ہر چیز جو ہے نا اس کی طرف کشش کھاتی ہے، یعنی ایک مقناطیسی اس کا اثر ہے، مقناطیس اس کی طرف کھینچتا ہے، مقناطیس. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اب تک سائنسدان سر پٹک پٹک کر مر گئے، اس کی حقیقت کو پہنچے نہیں کہ آخر وجہ کیا ہے اس کی. یہ قطب تارے میں سے کیا مطلب کشش ہے کہ مقناطیس اس کی طرف گھوم جاتا ہے. تو یہی اب سورج مکھی جو ہے پھول، یہ بھی سورج کی طرف گھوم جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہیں کہ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی تہ تک بندہ نہیں پہنچ سکتا. ابھی سورج مکھی کی تہ تک ہو سکتا ہے کہ بندہ پہنچے، ہے نا، وہ قطب تارے تک نہیں پہنچتے. اللہ پاک کی شان ہے یہ. اللہ پاک سبوح قدوس. حقیقت تعالیٰ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انٹرنیٹ پر بھی جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو بتایا یہی جاتا ہے کہ اس کو سورج مکھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پھول سورج کے رخ میں مڑتا رہتا ہے. یعنی صبح اس پھول کا رخ مشرق کی سمت ہوتا ہے اور شام کو اس کا رخ مغرب کی سمت ہوتا ہے. حقیقت تعالیٰ اللہ جانتا ہے. جو ایک ریسرچ ہے وہ یہی ہے نیٹ کے ذریعے. اچھا، اس کی بھی یعنی کہ تہ تک پہنچے نہیں ہے. مطلب یہی صرف لکھا ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، یہاں میرے سامنے نہیں ہے. جی اللہ اللہ. اچھا، اور قیاس کیا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، ریسرچ کرنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آل و اصحاب کی ہو عنایت، مجھے آل و اصحاب کی ہو عنایت، انانائے حسنین الفت خدا حسنین الفت خدا را. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے، یہ عرض ہے کہ آپ نے اپنے اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو باتوں کی گزارش عرض پیش کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل دونوں کی الفت عطا ہو. اس حوالے سے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ ہمیشہ ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں، مزید اس حوالے سے یہ بتائیے کہ اہل سنت کا جو منہج، جو طریقہ کار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو یا آپ کی مبارک آل ہو، دونوں کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، دونوں سے الفت و محبت رکھنا، یہ کس قدر ضروری ہے، اور کیا ایک کی محبت دوسرے سے نعوذ باللہ بغض کی، عداوت کی یہ دعوت دیتی ہے یا اس کا تقاضا کرتی ہے؟ ایسا یقیناً ہرگز نہیں ہوگا. مزید اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے. سارا تو بتا دیا. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آل و اصحاب کی محبت ہونی چاہیے، اور جتنی ہو اتنی کم ہے. جتنی زیادہ ہوگی اتنے ان کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. اور جو ان کا حاسد ہوگا، جو ان کے ساتھ کسی ایک فرد کے ساتھ بھی، صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی معاذ اللہ بغض و عناد رکھے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ دنیا سے ایمان ساتھ لینے میں کامیاب نہ ہو. کیونکہ صحابہ و اہل بیت جو ہیں ان کی محبت ہے بہت ضروری. اگرچہ کوئی معاذ اللہ ان کی توہین کرتا ہے تو اس کو ہم یہ مرتد نہیں کہیں گے، مگر یہ کہ یہ گمراہ تو ہے نا، یہ دلالت ہے جو مطلب ان کی توہین. تو یہ ہے خطرناک کہ یہ یعنی کہ ایک تو ہوتا نا کہ آدمی کے عمل میں کوئی فساد ہو،
अमल में वो गुनाह करता है, यकीनन ये भी बुरा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, गुनाहगार है। लेकिन अकीदे में जिसके फसाद हो, तो फसाद फिल एतिकाद जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। कि गुनाह बंदा जितना भी करे, माज़अल्लाह ज़िंदगी में एक भी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं फ़र्ज़ का इनकार नहीं करता, मुसलमान है और गुमराह भी इसको नहीं कहा जाएगा, चाहे एक भी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन किसी सहाबी के बारे में वो बुरा अकीदा रखता है या किसी अहले बैत के किसी फ़र्द के बारे में बुरा एतकाद रखता है, तो ये गुमराह है। चाहे वो तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक व चाश भी पढ़ता है, सारी नमाजें पढ़ता है, और पेशानी पर दाग भी सजदे का और लिबास भी और पीरी मुरीदी भी, और भले कोई मतलब नहीं कि कोई भी उसको निस्बत हासिल हो और नेक परहेजगार माना जाता हो, लेकिन इस वजह से ये उस बेनमाजी से ये बदतरीन शख्स है कि जो इन हजरात में से किसी से बुग़्ज़ रखता है, इनाद रखता है। अल्लाह पाक हमें सहाबा अहले बैत की मोहब्बत पर कायम रखे और इन्हीं की मोहब्बत पर ख़ात्मा करे। कभी भी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कोई ऐसा फ़र्द जो किसी सहाबी या अहले बैत के किसी फ़र्द से बुग़्ज़ व इनाद रखे, इन पर तनकीद करे। आजकल करते हैं तनकीद, खासकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बड़ा हाईलाइट हुए हैं। इस तरह के लोग, दाढ़ी भी होगी, बड़ा तकरीरें भी झाड़ते होंगे और मतलब सब कुछ करते होंगे, लेकिन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये बक बक करते हैं। तो ऐसों की गली से भी नहीं गुजरना, इनकी आवाज़ कान में पड़े तो कान बंद कर लेना, कि खुदा न करे साहबा अहले बैत की मोहब्बत की शमा जो रोशन है हमारे दिल में, वो कहीं मद्दम ना पड़ जाए या खुदा ना खास्ता कहीं ये बुझ ना जाए। खतरा, बहुत खतरा। तो ये बिल्कुल 440 वाट ये मिसाल है, ये तो करोड़ों वाट का समझो खतरा है इसमें। तो कभी ऐसों के करीब भी नहीं जाना, भले वो अहले सुन्नत ही कहला रहे होते, इनके करीब नहीं जाना। अहले सुन्नत वो जो मेरे आका इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने साहबा अहले बैत की मोहब्बत के हमको जाम पिलाए हैं, और इनकी कसौटी पर जो पूरा उतरे ना, बस वो वाकई और पक्का सुन्नी वो है। वरना आप मेहरबानी करके किसी की आस्ताने की चमक दमक, किसी की तकरीर की मतलब रमक और तम तराक और खिताबत के फन्ने जोर देखकर फिसल मत पड़ना। हाँ, खुदा ना खास्ता, मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सही बात अपना बताऊँ, दावत इस्लाम तो बहुत बात में बनी। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के ताल्लुक से और अहले बैत के ताल्लुक से मैं मतलब जज्बाती हद तक मेरी वाबस्तगी शुरू से ही अल्लाह की रहमत से, ये समझो हमारे घर में से हमको ये घुट्टी में मिला है ये फैज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक की रहमत है और अल्लाह पाक इसी पर इस्तिकामत दे और बस इसी पर कायम रहिएगा इंशाअल्लाह। मैं अब दावत इस्लामी मत छोड़ो, अब इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, दावत इस्लामी छोड़ दोगे तो कहीं इधर उधर हो सकता है कि निकल जाओ और कहीं फंसा जाओ। हर जगह मतलब शैतान ने अपने जाल बिछा रखे, खूबसूरत जाल, पुरकशिश जाल। कोई हवा में उड़ के दिखाए आपको, समझे, आपको छू करके जिन्नात उतार दे, फूंक मार के कैंसर को भगा दे, बिल फर्ज अपने को ना चले जब तक साहबा अहले बैत के कदमों में ना पड़ाओ। अपने को ना चले, ना चाहिए, समझे। इलाज तो डॉक्टर भी कर देते हैं, जिन्नात को ये बाबा जी भी भगा देते हैं, समझे। तो हमको वो साहबा अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, इनके मानने वाले चाहिए। इनके मानने वाले हमारे सर के ताज, जो इनको नहीं मानते हमारे पाँव की जूती बनने के भी वो काबिल नहीं है। खुदा की कसम वो काबिल नहीं है, हम नंगे पाँव सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जन्नती 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 जन्नती
जन्नती जन्नती जन्नती जन्नती जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती हजरत उस्मान भी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सहाबा अहले बैत के सदके हम भी इंशाअल्लाह जन्नती 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 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा सदका बटेगा आमना। इरशाद फरमाइए कि मिलाद के बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि आज बहुत जज्बा मिला, जोश मिला, तो इन कैफियत को कैसे हम बहाल भी रखें। मिलाद के बाद, इन दिनों के बाद जाहिर है कि मतलब ये कि जिनका मिलाद मनाते हैं, वो तो मैंने पिछले दिनों किसी वक्त अर्ज किया भी था, पुराना मतलब कि जिस तरह हम चरागा करते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो अपने आका की मोहब्बत में अपने वजूद को भी चरागा से आरास्ता करें। ये चेहरा जो है आका की मोहब्बत से सजाएं। अब बिल्डिंग पर लाखों रुपए खर्च कर दिए सजाने में, सही अच्छी नीयत से तो स्वाब मिलेगा, ये भी तो सजाए ना, वो खर्चा नहीं होगा, बल्कि बताऊं सच्ची बात, खर्चा बचेगा। शेव कराना भी मुफ्त नहीं है, छोटी बनाना भी मुफ्त नहीं है, तराश खराश डिजाइनिंग जो करते हैं ये पैसे लेते हैं, सारे मुफ्त थोड़ी करते हैं। तो आपके तो पैसे भी बचेंगे और चरागा चरागा, और ऐसा चरागा, क्या बात है मेरे आका आला हज़रत की। लाहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, कि अपनी कब्र में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की मोहब्बत की निशानी लेकर पहुंचे, क्योंकि सुना था कब्र में बड़ा अंधेरा होता है, इसलिए वही ये चराग हम ले गए। कौन सा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की मोहब्बत का चराग। आला हज़रत का माफी ज़मीर नहीं पता कि आप किससे क्या मुराद है, लेकिन ये कि अगर ये कहें कि हम ये अगर माना ले तो भी कोई हर्ज नहीं है। कुरानी आयत के तुम अपनी मर्जी से माना नहीं कर सकते, ना हदीसों के, लेकिन ये तो शेर है आला हज़रत का। तो यूँ मतलब कि सरकार की मोहब्बत का ये चिराग ले चलें कब्र में, इंशाअल्लाह रोशनी रोशनी ही रोशनी होगी इंशाअल्लाह। फिर लिबास सुन्नतों वरा हो, सर पर इमामा सजा हो, तो क्या बात है, जुल्फों की भी सआदत मिल जाए तो मदीना मदीना। पाजामा जो है, शलवार है, इसके पांचे भी टखनों से ऊपर हो। फिर नमाजों की भी पाबंदी, जमाअत की भी पाबंदी, रमज़ान शरीफ के फ़र्ज रोज़ों की पाबंदी, और दीगर सुन्नतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को चरागा कर दें, चमका दें बिल्कुल। शैतान ऐसी चकाचौंध देखे कि उसकी आंखें खीरा हो जाए, भाग जाए। काश। तो हम सबको चाहिए कि अपनी जिंदगी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजार कर जिंदगी भर मिलाद मनाते रहें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी नबी हूँ, मेरे पास कोई नबी नहीं है। आखिरी नबी की आवाज़ मरहबा, क़यामत मरहबा, आपका इक़रार किया
سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار کا یہ جشن ہے دلدار کا یہ جشن ہے فضل خدا سے دنیا میں رحمتوں کی پیہم فضل خدا سے دنیا میں رحمتوں کی پیہم بارش برس رہی ہے سرکار آ رہے ہیں بارش برس رہی ہے سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا سلام کی آمد مرحبا بادبی کا نور دل پہ چھا گیا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں 7 کروڑ مرحبا ماشاء اللہ. اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور انہیں اپنے ماں باپ نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار رہی نصیب کرے بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت اتنے سالوں بعد آخر کار آپ کی خواہش پوری ہوئی کہ 12 ربیع الاول کو مرکزی جلوس میلاد میں آپ کی شرکت ہوئی. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہر سال آپ کو ماہ میلاد کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. امیر اہل سنت آج عاشقان رسول نے جلوس میلاد میں شرکت کی اور دیکھا گیا کہ ماشاءاللہ آج آپ نے بھی جلوس میلاد میں شرکت کی. تو اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات احساسات ہیں یہ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. کیا جذبات و احساس. جب میں جلوس میں جاتا تھا جن دنوں یعنی آج میں 17 سال کے بعد شاید نہیں 17 سال کے بعد نا 2007 میں جانا ہوا تھا آخری جی. اس سے پہلے میں جاتا تھا پیدل. وہ جو لطف تھا نا وہ تھا بس وہ حسرت رہ گئی. اچھا پھر یہ کہ میرا جی چاہتا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے تو گیا تھا. ہم لوگ نگران شورا اور حاجی رضا تو بڑی دل چاہتا تھا کہ کوئی کلام سنے لیکن بس وہ نعرے ہی لگ رہے تھے. ہمارے اپنے جلوس کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ جب جاتے تھے نا تو کلام کی ترکیب نعت خوانوں کا ایک لائیو نعتیں پڑھتے تھے. وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ اچانک سیکورٹی کی وجہ سے اچانک ہم گئے تو وہ بس حسرت رہ گئی. آپ کو فلاں کلام کس طرح نگران شورا بیچارے بار بار کوششیں کریں وہ 2-3 شعر پڑھے پھر نعروں پہ آ جائے پھر کہیں اور نکل جائے. تو کوئی یوں کہنا چاہیے کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں وہی صحیح کر رہے تھے کیا. ہم لوگ تجربہ کار نہیں ہے مطلب کچھ بولنا نہیں چاہتے بیچارے. تو ہر سال جلوس میں ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ وہ کلام کی جو ترکیبوں کا ہمارے ساتھ لوگ رو رو کے چلتے تھے. جنہوں نے پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسی ذوق ہے کیسا ذوق اور رقت طاری ہو جاتی تھی. کلام پڑھے جاتے تھے
और निगाहें नीचे करके वो माशाल्लाह पैदल जो चलने का सुरूर था, तो वो जज्बात जो थे ना, बस उस पर मुझे अफसोस हो रहा था, हसरत हो रही थी। आपने पूछा तो अर्ज कर रहा हूँ कि आपके जज्बात क्या है। वो जज्बात वो बड़े मजे के होते थे, बड़ा दिल को सुकून, फरहत, राहत मिलती थी। अब तो क्या खाली वो रौनकें थी बहरहाल, तो वो भी देख नहीं पाए हम थोड़ी देर के लिए, बस वो आ गए और पलट गए। बाकायदा जो जुलूस, जो पूरा जुलूस, हमारा जुलूस भी ज़रा बड़ा ही होता होगा, कह रहा हूँ, तो देखा ही नहीं है ये कितना बड़ा था। हम गए तो सामने से हमारा जुलूस आ रहा था, तो हम फिर टर्न हो गए वापस। यानी कि बिल्कुल जबरदस्ती के लीडर बन गए, तो सारा जुलूस हमारे पीछे है। अल्लाह हमारे पीछे नहीं था, हमको तो पता भी नहीं था बेचारों को। खैर पता तो हम घर से निकले तो वो मेरा ख्याल है वो चल पड़े होंगे पैगामात, और जगह जगह बस वो, अब तो वो पहले ये था भी नहीं, सोशल मीडिया का नाम भी नहीं सुना था, तो वो मतलब वो नहीं होता था, तो यकसुई। अब ये हर एक मतलब ये कि कैमरा मैन बन गया है, या मतलब अपने अपने पेज पर ही चल रहे होते होंगे। स्कूटरों पर भी बेचारे वो यूं करके लगे रहते थे। क्या किया जाए, मतलब इतना कलाम कैसे चले, ऐसे में कलाम कैसे चले, आप कलाम फरमाइए, ये ऐसे में सुनेंगे कैसे? अब इनको कैसे पता चलेगा भाई, कलाम सुनने वाले भी कुछ लोग तो होंगे ना। अब मैं अकेला या ये अकेले, हम 2-3 अकेले हों जरूरी नहीं है, और भी कई लोगों की ख्वाहिश होती होगी। तो पिछले ये मैं क्योंकि दूसरे जुलूसों में चलते होंगे, असल में तरकीब तो पूरी होती नहीं, है। मैं कलाम यही भी, नारे भी, हाजी ये सारी रजा होती है। जी, मैं यही कार्य करूँ, जैसे अपना जो जुलूस पिछले साल की बात कर रहा हूँ, यानी पिछले साल मैं जुलूस में था, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारा वो जो बंदर रोड वाला जो जुलूस होता था ना, उसकी यादें मुझे वो बार बार आती थी। कलाम रिक्कत भरे, सोज भरे कलाम थे, मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के घर पर, और एक अश्क बार आंखों से जुलूस का अंदाज पिछले साल मैं खुद, क्योंकि हमारा ये फैज़ान मदीना से जो जुलूस चला था उसके अंदर था, मैं पैदल था इनके साथ। तो मगर इस बार वाकई जो मेरे सुन फरमा रहे हैं कि वो कलाम सुनने के लिए जो था ना, वो कान तरस गए कि यार वो जो कलाम होते थे, और जो चलो आमना के घर पर, और जो खैरात और भीख लेने का जो एक अंदाज़ होता था, फिर किस शहनशाह वाला की आमद है, वो जिस अंदाज से पढ़े जाते थे, तो वो इस बार इसकी कमी महसूस हुई। लेकिन ये अच्छा है, ये मेरे सुना जो कलाम फरमा रहे ना, ताकि आने वाले सालों में जुलूस मीलाद में इस तरह के पुरसोज और इक्कत भरे कलामों का अंदाज़ होगा, तो इंशाअल्लाह शुरकाए जुलूस जो है ना, उनकी बड़ी खूबसूरत तरबियत हो जाएगी। असल मसला ये कि ये जिसके हाथ में तरकीब होती है ना, बिल्कुल अपने हिसाब से वो कर रहे होंगे, जो भी हो, मुझे पता नहीं, नाराज ना हो, यानी कि वो खुद बाज़ौक़ होंगे ना, कि वो खुद भी मतलब यानी कि रिक्कत तारी हो जाती हो, आंखें नम हो जाती हो, वो कलाम मतलब सेट करता हो, और फिर आंखें बंद करके तसव्वुर में पहुंच जाता हो बीबी आमिना के घर, तो ऐसा आदमी चला सकता है। मुझे पता है ना, शहीद मस्जिद पर हमारा जुलूस निकलता था, वो जैसे कि मुझे याद है, मतलब बाद ऐसा जैसे हुआ है कि जैसे अभी तो हम बाहर सेट हुए निकल, ये किस शहनशाह वाला की आमद है, फौरन रिक्कत तारी हो जाती थी, वो ख्वाब हो गए ख्वाब। अब वो अंदाज, वो माहौल नहीं, अब तो चारों तरफ बस ये मोबाइल फोन लेकर अल्लाह के नेक बंदे या आशिकान रसूल, बस क्या नीयतें होंगी खुदा बेहतर जाने, वो अपने पेज पर बस वो चले होते हैं, और मुझे देख देख कर मुझे तो यूं शक बढ़ता है कि जान जान के मुस्कुराते हैं, ताकि मैं मुस्कुराऊं तो मेरी मुस्कुराहट इनके जो भी हैं लाइक्स वो देख लें, बड़ी वैल्यू है इसके सामने, मुस्कुरा रहे हैं। मैं अल्लाह बेहतर जाने, मुझे वसवसे आते हैं कि शायद ये यूं करेंगे क्या, ये फोन एक चल रहा है, यूं करेंगे, ताकि मैं भी यूं करूँ तो ये भी चला जाए। तो मुझे भी याद यही पड़ता है कि पिछली बार कलाम वगैरह थे ना, हाँ चल रहे थे, तो अब हो सकता है कि इस बार जो पिछली गाड़ी है ना उसमें कलाम पढ़ा जा रहा हो। बात ये भी होता है कि चूंकि गाड़ियां 2-3 मुझे ये दोनों जुलूस यादें, कुछ अरसे पहले भी मैं था जब जुलूस बाबा यहाँ से उस तरफ गया था, निपा की तरफ, हसन स्क्वायर की तरफ, और वहाँ तकरीबन 12 किलोमीटर हम चले थे जुलूस में। बड़े अरसे के बाद फर्स्ट टाइम मैं जुलूस में शरीक हुआ था पैदल, और 12 किलोमीटर का ये जुलूस तकरीबन हमने किया था। जी इस्लाम भाई ने बाकायदा 12 किलोमीटर बताया था। पैदल चले थे 12 किलोमीटर? अल्हम्दुलिल्लाह।
تو اس وقت یقین مانے وہ بس آپ کی یاد آتی تھی، بندر روڈ کی یادیں آتی تھی، اور جلوس میلاد کی وہ کیفیت تو تھی جو آپ کے ساتھ بہت عرصہ جلوس میں رہا. بالکل کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ عاشقان رسول کا انداز تھا. تو یہ انداز ہے اب بھی الحمدللہ. اور آج آپ نے خاص توجہ دلائی ہے. رب نے چاہا تو دنیا بھر میں منشاءاللہ عاشقان رسول جہاں جہاں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت تو پتہ نہیں اتنے جلوس میلاد ہیں، اتنے جلوس، کوئی کیا اتنے جلوس میلاد بیچارہ دیکھتا کرتا ہوگا جو دعوت اسلامی نے جلوس میلاد جاری کروائے دنیا بھر کے اندر. جہاں جلوس میلاد کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا نا، وہاں بھی دعوت اسلامی نے جلوس میلاد جاری کروا دیے، اور آج تک اللہ کا شکر ہے جاری ہیں. یورپ میں، یو کے میں، پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں نہیں ہوتے تھے. میں خود گیا ہوں جن ممالک کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر باقاعدہ جو اہل محبت علماء وغیرہ یا وہاں کے جو امام ہوتے ہیں وہ جمع ہوئے، یار ہمارے جلوس سے ملا دعوت اسلامی شروع کرواوے. الحمدللہ ہم نے وہاں پرمیشن لی، جلوس سے ملا شروع کروائے. اللہ کی شکر ہے دعوت اسلامی نے. تو یہ انداز جو آپ فرما رہے ہیں نا، اللہ نے چاہا تو یہ آتے سال، رب نے چاہا تو دنیا بھر میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، اللہ نے چاہا تو. یہ تعداد ہے جو ہمارے ساتھ ذوق والے صاحب بھائی ہے، یعنی کہ اس طرح کے یعنی سننے والے شوقین، ان کا ایک باقاعدہ نا جلوس میں یہ جمع ہو کر چلیں. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کرتا تھا، مجھے اس کا تجربہ ہے جلوس کا، رمضان حل کا بھی تجربہ ہے کہ اگر یہ تھوڑا یوں دیکھتے نا تو یہ مسکراہٹ کا گفٹ آیا اور یہ ہتھیلی لہرانے لگی، تو اپنا ذوق تھوڑا بہت شروع ہوا تھا وہ دب گیا. اب ادھر دیکھے تو ادھر سے پھر مسکراہٹ کے 2-4 تحفے آئے اور 2-4 ہتھیلیاں لہرانی شروع ہوئی، تو اب یہ ذوق ختم. اب مسکراتے رہو اور ان کی سلامیاں لیتے رہو. وہ 2-4-5 منٹ جو ملے وہ یہ آ کر بیٹھ گئے. تو میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کی طرف دیکھنے سے بچنے سے. ذرا بڑے جلوس میں بھی میں مطلب اس دور میں تو میں بھی کئی کلومیٹر چلتا ہی تھا نا، یعنی کھارا در سے نشتر پارک میں کئی بار پیدل گیا ہوں گا. اب وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہوں گے، بھی اتنے ہی ہوں گے، 5 کلومیٹر. اچھا بس، اچھا تو یہ مطلب کئی بار پیدل میں گیا ہوں. تو الحمدللہ تو میں جب یہ اس طرح ذوق و شوق سے جب یہ ذہن بنا تو بس وہ پھر نگاہیں نیچی کر کے اور اطراف میں دیکھنا نہیں ہے. جو بھاری تعداد ہے وہ بالکل بیچارے، ان کی محبت ہے، ان کا انداز یہ ہے کہ یہ میں جیسے ہی دیکھے نا یوں کرنا شروع کر دیں، اپنا ذوق ختم یا کم. تو یہ نیچے دیکھے، کسی کو دیکھے نہیں، کیسی رونق ہے، کتنی گیدرنگ ہے، مڑ کے دیکھا یہ تو پھر وہ بات وہ رہتی نہیں ہے. چپ چاپ سرکار کی محبت میں چلتا رہے کہ ہم بی بی آمینہ کے گھر جا رہے ہیں یا آقا کے روزے پر حاضری دے رہے ہیں، جیسا شعر ویسی کیفیت بنائے. اب وہ استغاثہ ہے مصیبت کا اور تذکرہ، تو اپنی مصیبتیں بندہ یاد کرے کہ آقا کرم یہ بھی دور ہو جائے. یہ بھی شفاعت کا تذکرہ ہوا تو آقا میں بھی دو نا، شفاعت کر دو نا. تو یوں اس طرح عرض و معروض ہوتی رہے. کلام میں تو اپنے کو فرصت ہی نہ رہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، گھوم کے دیکھے، گیدرنگ کی پیمائش کرے، بات چیت کرے، پنچاتی نہیں، اپنے وہ چلتا رہے جھنڈا پکڑ کے. اس کا مزہ کبھی آپ نے لیا تو ہوگا، بہت سونے میں کئی بار یہ باتیں عرض کر چکا ہوں اس طرح کی، لیا ہوگا. اس میں جو مزہ ہے نا وہ واقعی مزہ ہے. سال میں ایک ہی تو موقع ملتا ہے جلوس میلاد کا، اس میں بھی ادھر ادھر دیکھنا، گیدرنگ. اس بار جلوس سب سے بڑا ہے، دیکھو تو کتنا بڑا ہے. پھر اوپر چڑھیں گے اوور ہیڈ پل پر، وہاں سے دیکھیں گے اور یہ دھمال لگی ہوئی ہے، بنا رہے. تو یہ مطلب ہے پوزیشن. جیسے میں باہر نکلتا ہوں تو بس یہ کہاں مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک رحمت کرے، اب کس کی کیا نیت تو اللہ بہتر جانے. یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو دکھاتے ہوں اور دل جوئی کی نیت کرتے ہوں، اللہ بہتر جانے. ابھی جیسے یہ پولیس والے گورنمنٹ کے تھے، ابھی اندر چھوڑنے آئے نا، جب ہم اندر آ گئے تو اندر تک آ گیا تھا، کھول کے کھڑا ہو گیا پولیس والا. ذرا دل ان لوگوں کا میں جانتا نہیں تھا، تھانے کا تھا ہے، مطلب سب کا محبت تو کرتے ہیں نا. عید بھی سبھی کی تھی. نہیں پولیس والے میں جو ایک کو دیکھا ڈنڈے والا تھا،
वो आवाज पर मरहबा जोम रहा था। नहीं, वाकई पुलिस वालों में तो भारी तादाद सुन्नियों ही की है, क्योंकि ये पंजाबी ज्यादा है। पंजाबी उमूमन सुन्नी होते हैं, यानी भारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पंजाबी हैं यहाँ, पंजाबी तो बहुत हैं, इधर उधर से भी आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जो देखा वो मैंने अर्ज किया, पंजाबियों में जो दीवानगी देखी है, पीरों से, औलिया किराम से, बुजुर्गों से मोहब्बत इनकी, माशाअल्लाह, वो दीवानगी इनकी देखी है मैंने। पंजाब में तो रहा हूँ ना मैं, लाहौर में 12 माह दिए थे, बहुत पहले दिए थे, तो फिर मुख्तलिफ शहरों में वहाँ से दौरे भी होते थे, बयानात होते थे मेरे। पंजाबियों को यूँ कह सकता हूँ मैंने करीब से देखा है, दीवान है। एक तो दीवानगी नहीं देखी है, और मुबालगा भी देखा है। 100% से कम बात नहीं होती, ये भी देखा है। तो हम भोले वाले भी होते हैं। मेरे साथ एक इस्लामी भाई थे, नेकी की दावत हमने रोज रोज शुरू कर दी थी वहाँ, समझे। तो ये एक दीवाने वो किसी मेरे साथ जो था बैठा था, वो रो रो कर नेकी की दावत देने की बात हो रही थी। उसने खुश तबई के उसमें बोला, रो रो के नेकी की दावत दो। अब माने नहीं माने, वो रोना शुरू कर दिया उसने, रो रो के नेकी की दावत देनी शुरू कर दी। वैसे बोले वाले तो मजा आ जाए। अल्लाह ऐसों के सत्य मुझे बख्श दे। नहीं, वाकई इश्क दे चल रही नंबर ले गए, अक्ल मंदा ए वही उमरा गालियां। तो अल्लाह पाक सच्चा दीवाना बना दे अपने महबूब का, इसी में मजा है। चलो, अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने को समझाने कहाँ जाते। न जलती शमा महफिल में तो परवाने कहाँ जाते। मनाना जश्न मीलादुन्नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुन्नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे। देखा रही प्यारे नबी, सच्चे नबी, मेरे आखिरी नबी। बड़े खुशनसीब हैं जिनको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब होती है। बंदा मोमिन जब सच्ची तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उसके सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से हम इल्म दीन सीखते हैं और साथ ही साथ अमीर अहले सुन्नत के हाथ पर गुनाहों से तौबा भी करते हैं। और अमीर अहले सुन्नत हमें गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद भी बनाते हैं। और बहजतुल इसरार में 11वीं वाले पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा इरशाद है, फरमाया, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द, बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे ज़मीन पर आसमान है। ए हाज़रीन और नाज़रीन, आपको मशवरा देता हूँ, अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हो जाएं और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे आज़म के मुरीद हो जाएं। जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें मुरीद होना चाहें, वो जो अमीर अहले सुन्नत फरमाएं वो दोहराते जाएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की जनाब में कि हमें तौबा भी करवाएं और सिलसिला आलिया क़ादरिया रज़विया तारिया में भी दाखिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आपकी नामोस पे कुर्बान मोहम्मद, हम आपकी नामोस पे कुर्बान मोहम्मद। खुश आमदीद मरहबा सुल्तान मोहम्मद, खुश आमदीद मरहबा सुल्तान मोहम्मद। जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। बाबा जान आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। प्यारे बाबा जान, मैंने स्वास्थ्य गुरुमत से 12 गुरुमत तक 12,000 गुरु बाबा आप मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआ फरमा दीजिए। सबसे प्यारे दिल से इकरार है, हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। मरहबा या मुस्तफा मदे मुस्तफा अहमदे मुजतबा मिला कलासिया सबसे आखिरी नबी, नाराए अल्लाह का सबसे आखिरी नबी। बारड़ी का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी।
माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं हैं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सबको बामर आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप, भाई बहनों, खानदान वालों समेत हज नसीब करे, मिठा मदीना दिखाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह अमीर सुन्नत ने जुलूस मिलाद के ताल्लुक से जो हमारी तरबियत फरमाई है, तो अमीर सुन्नत जिस तरह का अंदाज इख्तियार फरमाने के ताल्लुक से इरशाद फरमा रहे हैं, इसकी एक झलक के ये भी एक अंदाज हो तो क्या बात है मदीने की जुलूस मिलाद का। तो अमीर सुन्नत की जो गुफ्तगू थी, बातचीत थी, उसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमें नजर आ जाएगा, जरा चलाइए था। सुभान अल्लाह जी, ये कलाम भर दो करम नाल जोड़िए। हम पहले वो चलता था ये, माशाअल्लाह ना, ये जो अंदाज था ना, जैसे हाजी अमीन चल रहे थे, ये अंदाज में यही कह रहा था, ये अंदाज होना चाहिए। ये आज अपने जुलूस मिलाद में ये था जी माशाअल्लाह, ये हमारे पहुंचने से पहले था। जी जी। अब इसके बाद वो हमने जब सुना तो देर तक वो मरहबा के वो नारे थे, नारे ही चल रहे थे, देर तक चल रहे थे। अब अवाम भी वो नारों से ज्यादा ऐसा लगता है कि झूमती होती है। हम जो कलाम करते हैं, सबको ये नहीं समझ आते होंगे, ये भी है। दोनों को एक तरतीब के साथ अगर लेकर चला जाए ना, तो ज़ौक भी चलता रहे और थोड़ा कौम के साथ एक जो उनको एक चाहिए। तो मैं नियत है इंशाल्लाह ताला, भी मशवरा हो रहा था कि आते साल इंशाल्लाह मदनी मरकज़ की तरफ से एक ऐसी 2-3 घंटे की वीडियो ऑडियो कैसेट हम या ऑडियो एक चीज़ दे देंगे जो आपके सिस्टम में लग जाएगी, और 2-3 घंटे का ये इंशाल्लाह पूरा उसके अंदर हिसाब किताब होगा कि इसके मुताबिक इंशाल्लाह हमारे दावत इस्लामी के जितने भी जुलूस मिलाद दुनिया भर में हो, तो वो इसको फॉलो करें इंशाल्लाह ताला। हाँ, वो जो चला रहे थे वो भी शायद अवाम की नफ्सियात के मुताबिक नारों में लोग झूमते हैं। हम ये थोड़ा सा हमें क्योंकि दुनिया भर में फिर हमने देना है, तो एक इसका बनाकर पैकेज अच्छी तरह दे देंगे इंशाल्लाह। मिलादी पैकेज एक बेहतरीन बन जाएगा, जुलूस मिलाद पैकेज इंशाल्लाह। मिलादी पैकेज क्या आप माशाल्लाह, मिलादी पैकेज मुबारक हो। सुभान अल्लाह, तो कल रात था यार, क्या बात, अल्लाह कहिए माशाल्लाह। माशाल्लाह, ख्वाब था या बेदारी थी? था। क्या था? रमजान हाल में पैदल जो चल रहा था, मेरी समझ मतलब बस अल्लाह ने करम कर दिया, वरना उसी दिन दोपहर को शाम को मैं चला था घर में, थोड़ा चल के बस दर्द शुरू हो गया था मेरा, बैठ गया था मैं। तो रात को क्या होगा मेरा? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मिलादी पैकेज मिला के करम हो गया, मजे को मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 9 फेरे तकरीबन, वो किसी ने 7 का, किसी ने 9 का, किसी ने 12 भी का, कि फेरे मैंने लगाए। लेकिन वो 9 पर ज्यादा 9 कहने वाला बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था। अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल में चला और कुछ देर तक चला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतना नहीं चल सकता, तो वो एक जोश था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करेगा तो इससे ज्यादा चलूंगा इंशाअल्लाह। भी तो पैदल उम्रे करने हैं इंशाअल्लाह। अब मैं सोच रहा था अपनी कैफियत पर, मैं कहा यार ये पोजीशन जो इस वक्त मेरी है, मैं तवाफ तो कर लूंगा। वाकई उस वक्त में रमज़ान में चलते चलते जहन में आ रहा था, मैं तवाफ तो कर लूंगा मैं।
मुझे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। हालांकि व्हील चेयर भी साथ शायद चल रही थी ना, अल्लाह का शुक्र नहीं चल रही थी वक्त जी व्हील चेयर साथ ये हुआ था कि व्हील चेयर साथ चलेगी, साथ थी रमजान हाल में साथ। अल्लाह ना करे अचानक दर्द उठे तो बैठ जाऊंगा, चल रही थी रमजान हाल में जी साथ ही। इसको भी जुलूस का हिस्सा बनाना चाहिए ना, वो भी मेरी साथी है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा मरहबा मरहबा। हम आपकी नामूस पे कुर्बान मोहम्मद, हम आपकी नामूस पे कुर्बान मोहम्मद। खुश आमदीद मरहबा सुल्तान मोहम्मद, खुश आमदीद मरहबा सुल्तान मोहम्मद। मेरे मोहम्मद प्यारे मोहम्मद सोने मोहम्मद मरहबा, मेरे मोहम्मद प्यारे मोहम्मद सोने मोहम्मद मरहबा। खुश आमदीद मरहबा सुल्तान मोहम्मद, खुश आमदीद मरहबा सुल्तान मोहम्मद। काबे में रब ने आज के दिल नूर उतारा, काबे में रब ने आज के दिल नूर उतारा। जन्नत के उजालों से जमाने को संवारा। कुरैशी कराची से बात कर रहा हूँ। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया से मेरा सवाल ये है कि 12वीं वाले आका ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत में हमारे लिए इस हवाले से क्या रहनुमाई मिलती है कि अगर किसी शख्स का जुमा जमात के साथ रह जाए तो अब वो जुमा की नमाज अकेले पढ़ेगा, क़ज़ा करेगा या ज़ुहर की नमाज पढ़ेगा? इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। कहीं जुमा मिलता हो, उसी दिन का अगर जुमा रह गया है कि जिस मस्जिद में गया वहाँ नहीं मिला तो कहीं और मिलता हो तो वहाँ अदा कर ले, कहीं ना मिले तो फिर अब यह कि ज़ोहर पड़ेगा बगैर जमात के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सैयद शिराज सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इज्तिमाई मिलाद और महाफिल नात में कई बार ऐसे वाक़यात सुने हैं कि इज्तिमात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। ये सआदत हमें भी मिल जाए, इसके लिए क्या अंदाज़ अपनाएं? क्या फरमाया? सैयद शिराज सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इज्तिमाई मिलाद में महाफिल नात में कई बार ऐसे वाक़यात सुने हैं कि इज्तिमात में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई, तो ये सआदत हमें भी मिल जाए, इसके लिए क्या अंदाज़ अपनाएं? जिस पर करम हो तो करम की बात है, जिस पर करम हो जाए तो जलवे खुदाएं तालिब दीदार की तरफ दुरूद शरीफ की कसरत कर, जितना अदब करेंगे ना उतना मिलेगा। मैं तो जुलूस में चलने का वो अंदाज आपको अर्ज कर ही रहा हूँ, इस अंदाज से इंशाल्लाह चलेंगे तो बड़ा। अब यह कि मैं इसलिए ये दुरूद पढ़ रहा हूँ या इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे दीदार हो, ये मुनासिब नहीं है, आला हज़रत इसके कायल नहीं है। दुरूद शरीफ के बेहतरीन सीखे आपने लिखे हैं ज़ियारत अक़दस के लिए, लेकिन ये भी फरमाया साथ में कि सिर्फ ये ताज़ीम अक़दस के लिए पढ़े दुरूद पाक, और दिल में ये ख्याल न लाए, दिमाग में ये ख्याल भी न लाए कि ये पढ़ूंगा तो ये दीदार होगा, सिर्फ ताज़ीम के लिए पढ़े। फिर आगे उनका करम बेहद व बेइंतिहा है। अब ये दोनों बातों को निभा नहीं सकते ना, हमारे को ये होगा कि हम ये पढ़ें दुरूद शरीफ तो ताकि दीदार हो जाए। तो दीदार जो ये सही बात है कि ये उनके करम पर मौकूफ है कि बाज़ औक़ात ये कि दीदार हो जाए तो बंदा फूल जाता है, फिर फूल जाएगा, इसको बोलेगा उसको बोलेगा, हैं सुभान अल्लाह, तो वो बस पगार मिल गया। तो हो सकता है ना होता हो किसी को दीदार, तो इस वजह से ना होता हो कि वो हो जाएगा तो मैं कहीं फूल जाऊंगा और कुछ उब्बे जा वगैरह में पड़ जाऊंगा, तो फिर ये कि बाज़ वक़्त तड़पाना मकसूद हो, इम्तिहान हो कि देखो कितना इसकी तड़प कितनी है,
طرح طرح کے مطلب اسباب ہو سکتے ہیں, وجوہات ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے محمد زید سوال کر رہے ہیں کہ بعض محافل میں دعا کروانے والے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب میری ملک کر دیں. پوچھنا یہ تھا کہ ثواب کسی کو ثواب کا مالک بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی ایصال ثواب, مجھے ایصال ثواب کر دیں تاکہ میں آگے کر سکوں. اب آپ نے مجھے آپ نے جو کچھ پڑھا اب وہ مجھے دیا نہیں, اور میں کہوں کہ یہ سارا ثواب جو ہم نے پڑھا ہے یہ فلاں کو پہنچے, تو اب یہ کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو وہ فلاں کو پہنچے گا نہیں نا. اس لیے وہ یوں ملک کر دیں, تو ثواب جس کو مل گیا وہ ایک طرح سے ملک تو ہو گیا نا اس کی. اب وکیل بھی, لیکن وکیل جس کو کیا, میں نے آپ کو یاسین شریف پڑھی تھی, وہ آپ کو میں نے ثواب ایصال کیا. اب یہ آپ کے اعمال نامے میں درج ہو گیا. اب اس یہ وکالت تو نہ ہوئی نا, تو آپ کا ہو گیا. جسے نیاز کا وکیل ہی بنایا تھا نا کہ آپ جن کو چاہے ایصال ثواب کریں, وہ اور چیز ہے. لیکن میں نے آپ کو یاسین شریف میں پڑھی ہے, وہ آپ کو ایصال ثواب کیا, تو اب یہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا. اب یہ آپ کا ہو گیا نا. اب یہ آگے بڑھائیں تو یہ آپ کی کرم نمازی ہے, نہ بھی بڑھائیں آگے آگے نا آپ کے نامہ عمل میں. اگر آپ آگے نہیں بڑھائیں گے تو یہ واپس چلا تو نہیں جائے گا نا. اگر اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ آپ دوسروں کو بڑھائیں, تو اس کا بھی کہیں پڑھا نہیں, کوئی ایسے بھی طریقے کا ہے. یہ دونوں طریقے اصل میں رائج ہیں. یعنی اعلان کرنے والے یوں کرتے ہیں کہ فلاں کی ملک کر دیں تاکہ وہ ایصال ثواب کر دیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو وکیل بنا دیتے ہیں. یعنی یہ ہماری طرف سے یعنی آ کے کہیں گے کہ اتنے قرآن بخش دیں تو اتنے قرآن بخش دیں. ملک نہیں کریں گے, یوں نہیں کہیں گے کہ آپ کو ایصال ثواب کیا, بلکہ یوں کہیں گے کہ اتنے قرآن پڑھے آپ بخش دیں. جیسے فاتحہ کرنے کے لیے بولتے ہیں نا, تو یوں بھی ہوتا ہے, تو وہ وکیل والی صورت ہوتی ہے. اب یہ تو بولیں گے میری مرحوم والدہ کو بخش دیں, تو اب کسی اور کو کیا نہیں بخشیں گے؟ آپ بخشیں گے کیا مطلب ایصال ثواب نہیں کریں گے؟ وہ مخصوص بھی بولتے ہیں اور مطلق بھی بولتے ہیں کہ اتنے ہم نے پڑھا ہے یہ بخش دیں آپ. پھر وہ ساتھ میں پھر نام بھی لے لیتے ہیں کہ فلاں 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 کو خاص طور پر ان کو ذکر کر دیں. اب جیسے والدہ کے لیے محفل ہوئی, والد صاحب کے لیے مرحوم کے لیے محفل, تو میرے والد صاحب کو ایصال ثواب کر دیں. تو اب یہ کہ عرف تو یہ ہے کہ سبھی کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. آپ کا طریقہ یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کہیں جیسے جانا ہوا ہے نا, تو کسی نے کہا کہ آپ نے نا وہ ہمارے دادا دادی کو یا والد صاحب کو بخش دیں, تو پھر آپ ان سے جو نا وہ اجازت مانگتے ہیں کہ آپ مجھے اختیار دیں کہ میں جس چیز کو چاہوں جو ہے وہ اس کا ایصال کر دوں. یہ وہی وکالت والا. جی جی, یہ بخش دینا جو ہے نا, یہ بھی چھوٹوں کو بخشا جاتا ہے, بڑوں کو نہیں. بڑوں کو نظر کیا جن الفاظ کا ہے کہہ دیا تو چلو کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے یہاں عرف ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ بخشنا چھوٹوں کو ہوتا ہے, بڑوں کو نہیں. یہ الفاظ بڑوں کے لیے نہیں ہے. ایصال ثواب کریں یا مطلب ان کو نظر کریں ثواب ان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات رب السماوات السبع السمع ورب العرش العظیم رب العرش صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے سرکار آ گئے شہ ابرار آ گئے. سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے. دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے مختار آ گئے. جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. احمد مختار نبی مالک و مختار نبی احمد مختار نبی مالک و مختار نبی سرور و سردار نبی اے میرے غمخوار نبی وہ غم زدوں کے حامی و غمخوار آ گئے دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے. وہ غم زدوں کے حامی و غمخوار آ گئے دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے. وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے. چمکاتے اپنا چہرہ چمکدار آ گئے آ گئے. جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. مہکی ہے ڈالی ڈالی آئے امت کے والی مہکی ہے ڈالی ڈالی آئے امت کے والی جن کی ہے شان نرالی نرالی. جھومو میلاد آیا 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 میلاد آیا. آئے نبی ہاں نبی آئے نبی میرے پیارے نبی آئے نبی ہاں نبی آئے نبی میرے پیارے سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا. میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا. نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ملک کے کئی حصوں سے ہمارے پاس ویڈیوز آئی ہیں، کراچی کی بھی کافی ویڈیوز ہیں. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ ہم اس کو دکھاتے رہیں گے چراغاں. اور آج جیسے جلوس کے جو مناظر جمع ہوئے ہوں گے
تو انشاءاللہ الکریم آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں جلوس میلاد کے مناظر انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کچھ ہے؟ مدری چل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ربیع الاول شریف میں 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی اور نفلی روزے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ہمیں روزانہ ہی مختلف نیتیں موصول ہوتی ہیں. آئیے آپ کو اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں. ربیع الاول 1446 میں درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 1,85,610 185,610. اب تک درود پاک پڑھے گئے ٹوٹل تعداد 1,49,51,91,956 1,495,191,956. ربیع الاول 1446 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 91,288 91,288. اسلامی بہنوں کی تعداد 50,313 50,313. ٹوٹل تعداد 1,41,601 141,601. 15 ستمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کتنے مسلمان بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ ان کے نام بتائیے. جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ. سوال نمبر 2، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ نمرود کی موت کس چھوٹے سے جانور کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: مچھر. سوال نمبر 3، مرد کے لیے چاندی کی جو انگوٹھی پہننا جائز ہے اس میں کتنے نگ ہونا ضروری ہیں؟ جواب: صرف 1 نگ، 1 سے زیادہ نہیں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد صدیق مظفر گڑھ پنجاب، محمد حنزلہ رضا اتاری سیالکوٹ، محمد بلال رضا بن کرامت علی پھول نگر، محمد صدیق بن محمد عمر لیاقت پور، خالد اقبال اتاری کوٹ غلام محمد، محمد ابراہیم اتاری چھانگا مانگا، فرحان رضا کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد بلال رضا بن کرامت علی پھول نگر. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، کائنات کی سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ سوال نمبر 2، بزرگوں کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 3، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے آج دن یعنی 12 ربیع الاول 1446 ہجری کو کتنے عرصے بعد مرکزی جلوس میں شرکت فرمائی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب عز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے. 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی. عمل کا جذبہ عطا یا الہی. دعا امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ
वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो जो मुझे अपनी नेकियों का सवाब ईसाल करें, इन सब पर अपने करम के शान सवाब अता फरमा। ये सारा सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमा। बवसीला खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजीद इनको अता फरमा। तमाम अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, साहबा व ताबईन व तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, आला हजरत सदर शरीयत कुतुब मदीना, सदर फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमदुन रज़ा और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम हमें नेक बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे, सच्चा पक्का आशिक रसूल, आशिक सहाबा व अहले बैत और आशिक औलिया किराम बना दे। इलाहुल आलमीन हमारा ईमान सलामत रख, ईमान पर दुनिया से उठा और अच्छों के साथ हमारा हश्र कर। इलाहुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। मौला करीम बार बार हज नसीब कर, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद दे, आफियत के साथ परेशान हालों को खुशहाल कर। इलाहुल आलमीन दुखियारों को सुखी कर। ऐ अल्लाह पाक घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। रब करीम बेरोजगारों को हलाल व आसान रोजी मिले। ऐ अल्लाह पाक मकरूजों के कर्जे उतर जाएं। इलाहुल आलमीन जिन पर झूठे केस बने खत्म हो, मजलूम कैदी रिहा हो, रिश्तों की रुकावटें दूर हो, बेघरों को अच्छे घर मिले, जिनके बिछड़े हैं मिल जाएं, जिनके रूठे हैं मन जाएं। हर तरफ मोहब्बत और प्यार की फजाएं कायम हो, रिश्तेदारों में जहां नाचाकियां हों, ऐ अल्लाह पाक सब एक और नेक बन जाए। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, मेरी बख्श दे खता
چشم نم دے کے گردم مدینے کے غم میں رلایا الہی مدینے کے غم میں رلایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود رافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود رافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب بس ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک وہ نام رضا پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आए नबी प्यारे नबी सच्चे नबी मेरे आखिरी नबी आए नबी प्यारे नबी सच्चे नबी मेरे आखिरी नबी मरहबा सरकार की आमद मरहबा रसूल की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा अच्छे की आमद मरहबा सालार की आमद मरहबा सच्चे की आमद मरहबा मुख्तार की आमद मरहबा मुख्तार की आमद मरहबा बशीर की आमद मरहबा झूमो आए नबी मुस्तफा सब कहो सल्ले मरहबा आए नबी मुस्तफा सब कहो सल्ले मरहबा मरहबा माशा अल्लाह झूमो मरहबा मरहबा माशा अल्लाह खुशियाँ मनाओ भाइयों सरकार आ गए सरकार आ गए शह अबरार आ गए खुशियाँ मनाओ भाइयों सरकार आ गए सरकार आ गए शह अबरार आ गए सब झूम झूम कर कहो सरकार आ गए सब झूम झूम कर कहो सरकार आ गए दोनों जहां के मालिक मुख्तार आ गए।